7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਫੇਜ਼ ਹੈ कांग्रेस ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ लीडरशिप ਦਾ ਜਿਹੜਾ? एज यू सेड ऑलमोस्ट कंप्लीट, आई वुड हैव सेड कंप्लीट, बट आज मैं समझता हूँ कि अगर कैबिनेट की जब अनाउंसमेंट हो जाएगी, कैबिनेट मेंबर जो बनने हैं, तो मैं समझता हूँ इट इज़ कंप्लीट। आज पार्टी इज़ यूनाइटेड और जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं समझता हूँ जैसे चन्नी जी का संदेश आज उन्होंने अपना ऑफिस संभालने के बाद जो वक्तव्य दिया है, लोगों के अंदर हौसला बंधा इससे। और दूसरा जो कदम जिस तरह से उन्होंने रेते के ऊपर बात की है, रेते की ब्लैक मेलिंग और नो सब ब्लैक मार्केटिंग और उसके ऊपर कंट्रोल करने की बात की है। दूसरी मेरा निवेदन होगा कि कई काली भेड़े जो हैं जिनका नाम ही बदनाम है, उनसे पीछा छुड़ाएं तो एक बहुत ही सार्थक कदम होगा। विच आर नॉन सर्टिफाइड करप्ट पीपल in Punjab politics, they should be thrown into the dustbin of history and set an example। मेरा एक ही निवेदन है। ठीक है, ट्रांजिशनल फेज ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਬਟ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। क्यों, ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? बिल्कुल मेरा कंसर्न वाजिब था और मेरे कंसर्न के ऊपर नोबडी लेस देन द हाई कमांड। अभी अपने जब बात कर रहे हैं, अब से आधे घंटे पहले दिल्ली में AICC के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों की लीडरशिप, ज्वाइंट लीडरशिप चन्नी जी और नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ लड़ी जाएगी। दो बैलों की जोड़ी है। निशान, चुनाव निशान था कांग्रेस का। आपके जन्म से पूर्व की बता रहा हूँ मैं, शायद आपकी उम्र उस समय, शायद आप स्कूल में भी नहीं होंगे, तब उस समय की बात है। तो ये दो बैलों की जोड़ी है जो बैल की तरह काम करेंगे, डट के काम करेंगे। इसलिए आज किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, गरीब की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, दोनों युवा नेता हैं। आई थिंक दैट इट शुड सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज अक्रॉस। बट ये सवाल ਹੁਣ ਤਾਂ अवॉइड हो सकता है, बट 4 महीने बाद ये सवाल दोबारा आना जाखड़ साहब कि हु विल लीड द पार्टी? पूछेगा कौन साहब? हमसे पूछ कौन सकता है साहब? हु हैज़ द मॉरल अथॉरिटी? सुखबीर बादल जी हमसे पूछ सकते हैं। 10 साल वो व्यक्ति जिसको आज कह रहे हैं कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा किसी को, दलित को, जब मौका आया तो बादल साहब का पल्लू पकड़ के खुद बैठ गए। मनोरंजन कालिया जी से जाके पूछिए। हिंदू की बात करते हैं कि बाद में जब याद आए, हिंदू भी याद आए सुखबीर जी को, तो उन्होंने कहा मैं एक हिंदू डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दूंगा। कालिया जी को लेके सारी RSS, सारी BJP बादल साहब के दरवाजे धरना ले दे के बैठी रही, मिट्टी नहीं पड़ने दी बादल साहब ने। आज वो लोग हमसे सवाल पूछेंगे भी आपने 4 महीने के लिए बनाया। हमने बनाया है, आप लोग जनमत दें, 80 के 100 करें कांग्रेस। मैं गारंटी देता हूँ चन्नी जी को आप सरकार बना के दीजिए, चन्नी को कोई नहीं हटा पाएगा। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखो उनका जो संबंध है कांग्रेस पार्टी से बहुत गहरा है, एक पारिवारिक संबंध है। खुद हर बात में उनके जो है वो उस बात के ऊपर इट इज़ बेस्ड नॉट जस्ट ऑन पॉलिटिकल। आज भावुक हो के किसी भावावेश, हर एक आदमी इज़ ए ह्यूमन बीइंग साहब। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हर एक आदमी में भावना, भावावेश आके कुछ भी कहता है। बट उनका संबंध राहुल जी से, क्या राहुल जी के पिता राजीव जी के क्लास फेलर रहे हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका और खुद का दे आर बोथ लाइक माई चिल्ड्रन। सो बहुत गहरे संबंध हैं साहब। ऐसे संबंध टूटा नहीं करते। अगर कहीं को गलतफहमियाँ हुई हैं और जिस बात को लेके, तो मैं समझता हूँ इस बात का भी बहुत आभास है कि 9.5 साल वो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के रहे हैं और कांग्रेस के लिए उन्होंने जो काम उनका योगदान रहा है वो उनके भी निगाह में है और कांग्रेस का जन जन इस बात की शलाघा भी करता है। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਐ RSS ਵਾਲੇ BJP ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕੂਲਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸੈਕੂਲਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਦੇ, ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਪਕਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਭਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਇਮੇਜ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਸਣ ਦਿਓ। ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ। ਫਸਟ ਫਿਊ ਟਾਸਕਸ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ। ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ ਸੂਲ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਏਜੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਰਡ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਸੰਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ VP ਸਾਂਝਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।